Hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about the management of subarachnoid hemorrhage. So in the first two videos of subarachnoid hemorrhage we already discussed about the definition, the causative agents of the causes of the subarachnoid hemorrhage. We discussed about what the pathophysiology behind the subarachnoid hemorrhage. We discussed about the diagnosis part. We discussed about the delayed complications of the subarachnoid hemorrhage, and now we'll only talk about the management. So this video will be a little shorter than the previous videos. So in the management, first of all, any patient of the subarachnoid hemorrhage present to you with the features of either with the history of trauma. So the patient will reach you either history of trauma or either history of the headache, worst headache. You will say that I have the worst headache, and just getting and figuring out the history, you will just get through the diagnosis. And let's suppose you have diagnosed that this is a subarachnoid hemorrhage. Once you diagnose subarachnoid hemorrhage, now you should be thinking that the person may have the features of raised intracranial pressure. So first of all, you have to tackle raised intracranial pressure. So raised intracranial pressure लाई सबभन्दा फर्स्ट मा ट्याकल गर्नुपर्छ हामीले. अब raised intracranial pressure, अब कुनै पनि subarachnoid hemorrhage मा एउटा के याद राख्नुपर्छ कि intracranial pressure raised हुन्छ. सो हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कामै के हुन्छ कि जुन रेज्ड आइसिपी छ त्यसलाई लोअर गरिदिने. रेज्ड आइसिपी लाई लोअर गर्न हामी के गर्छौं त आइभी मेनिटोल दिन्छौं, यानी ओस्मोटिक डायरेटिक्स हुन्छ. त्यसलाई के भन्छ? ओस्मोटिक डायरेटिक, दैट इज आइभी मेनिटोल. अब यसले पनि सब इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर लो गर्न सकिन्छ. दे आर द आइसिपी लोअरिङ एजेन्ट्स, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर लोअरिङ एजेन्ट्स हैन. अर्को के गर्न सकिन्छ? Another thing we can do that we can intubate the patient. Patient लाई intubate गर्ने and make the patient hyperventilate. अब धेरै छिटो मान्छेले हाइपरभेन्टिलेट भनेको फास्ट ब्रिदिङ गर्न थाल्छ, फास्ट मेकानिकल ब्रिदिङ. र यो गर्नलाई के हुन्छ कि द पर्सन विल वाश आउट देयर CO2. द CO2 लेभल डिक्रिजेस इन ब्लड. CO2 को लेभल ब्लडमा घट्छ र whenever the decrease there is CO2 level decrease in blood, then के हुन्छ भनेपछि there will be the vasoconstriction. And vasoconstriction भएपछि के हुन्छ त the intracranial pressure will get lowers down. And another thing we can do that we can just make the patient erect. Patient लाई erect राख्ने और बेड मा अलिक उठाएर राख्ने. सो बेड छ भने don't let the patient to lie down direct in this position. Make the patient to lie in like this. So बेड मा यसरी lie down गराउने हैन. सो यसरी गर्नाले के हुन्छ ब्रेन मा ब्लड फ्लो घट्छ, and that will ultimately decrease your intracranial pressure. Once you decrease the intracranial pressure, then the cerebral perfusion pressure will automatically get okay हैन. सो सबभन्दा फर्स्ट मा हाम्रो काम के हुन्छ त intracranial pressure लो गर्ने. So you can lower the intracranial pressure by giving IV mannitol. You can intubate the patient and make hyperventilate, and decrease CO2 in blood will cause vasoconstriction and will decrease the intracranial pressure. Also you can do that, you can make the patient erect to lower the intracranial pressure. Let's suppose कि you diagnose that the subarachnoid hemorrhage is basically due to the rupture of aneurysm. यदि सो फर्स्ट मा त हामीले के गर्यौं, जुन पनि कारणले subarachnoid hemorrhage लिएर आछ भने you should just decrease the intracranial pressure by the following methods we already discussed. But if the subarachnoid hemorrhage is due to rupture of aneurysm, you find out there was aneurysm, and due to that aneurysm rupture there was subarachnoid hemorrhage. यदि त्यस्तो पता लागिसकेछ भने you can just go for treatment of aneurysm. हामीले के गर्नुपर्छ? अब aneurysm को लागि पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ. And what you can do? So there are two perspectives. The very two perspectives are so much vague. एउटा भन्छ coiling. You can do coiling, and अर्को भन्छ clipping. The coiling is usually done by endovascular surgeon. And the clipping is usually done by neurosurgeon. See, I will tell you what is coiling and what is clipping. For instance, you just remember that the coiling needs the endovascular surgeon and the clipping needs neurosurgeon.
अब एन्युरिजमको एउटा एकदम राम्रो टेक्निक एन्युरिजमलाई करेक्ट गर्ने के छ त क्वाइलिङ अफ एन्युरिजम के त क्वाइलिङ अफ एन्युरिजम सो क्वाइलिङ अफ एन्युरिजम बेसिकली के गरिन्छ कि लेट्स सपोज कि यो पर्सनको ब्रेन छ यो लेट्स सपोज यो पर्सनको ब्रेन छ र मानौ कि यो ब्रेनमा लेट्स सपोज मैले यो ब्रेनमा जस्ट इट्स अ फंक्शनल डायग्राम टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड मानौ कि यो एन्युरिजम छ ठीक छ लेट्स सपोज यो ब्रेन छ र एन्युरिजम छ एन्ड लेट्स सपोज कि लेट्स सपोज दिस इज अ मान्छे जुन कुरा बुझाउने छ म त्यसलाई ठुलो बनाउँछु अब बाँकी कुराहरूलाई सानो बनाइदिन्छु सी यहाँ कुन आर्टरी हुन्छ मानौ कि फिमोरल आर्टरी छ ठीक छ र दिस फिमोरल आर्टरी इज एक्चुअली डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द मानौ कि यो आर्टरीसँग यसरी कनेक्टेड छ ठीक छ सो वाट द इन्डोभास्कुलर सर्जन विल डू द इन्डोभास्कुलर सर्जन विल लेट्स सपोज दिस इज अ femoral artery then what the surgeon will do that they will pass a catheter in the femoral artery and by that catheter they will reach in the brain where the aneurysm is present and there what they will do there they will just put some coils like a structure in the aneurysm part so त्यसले के गर्छ सर्जन इन्डोभास्कुलर सर्जनले फिमोरल आर्टरीबाट एउटा क्याथेटर पास गर्छ र त्यो क्याथेटरलाई ब्रेनकै ब्लड भेसलसम्म पुगाउँछ र जुन ठाउँमा एन्युरिजम छ त्यो ठाउँमा गएर यस्तो यो ब्लड भेसल छ भने यो ब्लड भेसल भित्र गएर पुरै यसरी क्याथेटर आयो र क्याथेटरले यो भित्र पुरै क्वाइलिङ गर्दियो क्वाइल हाल्दियो यानी कि तारको जस्तो पुरै बेरेर यो पुरै एन्युरिजमलाई फिल अप गरिदिन्छ सो हामीले त्यही डिस्कस गर्यौं कि क्याथेटर फिमोरल आर्टरीबाट क्याथेटर पास गरेर जुन ठाउँमा ब्रेनको भेसल्समा जहाँ एन्युरिजम छ त्यो एन्युरिजम भएको ठाउँमा हामी के गर्छौं त क्याथेटरबाटै क्वाइलहरू पास गरेर हामीले के गर्छौं ब्रेनको भेसल्समा धेरै क्वाइल हाल्दिन्छौं यो क्वाइल हाल्नु भनेको तपाईले पर्टिकुलरली के गर्नुभयो त यो एन्युरिजम वाला पार्टलाई टोटली ब्लक गर्नुभयो अब यहाँबाट जुन ब्लड फ्लो हुन्छ त्यो ब्लड फ्लो चाहिँ एन्युरिजम तर्फ जाँदैन हैन र यो प्रोसेसलाई भन्छ क्वाइलिङ त्यही भएर क्वाइल हाल्ने प्रोसेसलाई के भन्छ क्वाइलिङ भन्छ कुरा बुझाउन म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो पनि देखाउँछु सो यो भिडियो म चाहिँ यहाँ प्ले गर्छु है The goal of the treatment is to block blood flow into the aneurysm and therefore reduce the risk of aneurysm rupturing. In this procedure, a catheter guided by a wire is inserted through the femoral artery at the groin and threaded all the way to the affected brain artery. The guide wire is removed. A microcatheter carrying a soft platinum coil is introduced inside the initial catheter and is navigated into the aneurysm opening. The coil is then deployed into the aneurysm sac. A small electrical current is passed to detach the coil from the catheter. It may take several coils to fill the aneurysm. The coils induce blood clotting inside the aneurysm and seal it off from the artery. In some cases, when the neck of the aneurysm is too wide, a stent may be used to keep the coils within the aneurysm sac. Stent-assisted coiling involves permanently placing a stent in the artery prior to coiling. The stent acts as a scaffold inside the artery to hold the coils in place. तो तपाईले यो भिडियोबाट सायद एकदम मजाले थाहा पाउनुभयो क्वाइलिङ कसरी गरिन्छ हैन अनि यो क्वाइलिङ गर्ने मेन के याद राख्नु पर्छ कि यसमा चाहिँ अलि कम्प्लिकेसनहरु अलि कम हुन्छ क्लिपिङको तुलनामा सो जुन एउटा अर्को टेक्निक छ जसलाई भन्छ सर्जिकल क्लिपिङ जुन चाहिँ न्युरोसर्जनले गर्छ सो सर्जिकल क्लिपिङमा धेरै जसो कम्प्लिकेसन्सहरु छ त्यही भएर चाहिँ त्यो भन्दा धेरै प्रिफर्ड मेथड भनेको इन्डोभास्कुलर क्वाइलिङ हो जहाँ चाहिँ क्वाइलिङ हालिन्छ र जुन स्टेन्टको कुरा गरेको थियो यहाँ स्टेन्ट राख्ने त्यो स्टेन्ट बेसिकली चाहिँ यो क्वाइल अब यहाँबाट यही ठाउँमा फिक्स होस् भनेर हामीले चाहिँ यो ठाउँमा क्वाइल पनि राख्ने गर्छ तर हरेक केसमा क्वाइल राख्न जरुरी चाहिँ छैन अर्को टेक्निक छ सर्जिकल क्लिपिङ के छ त यो एउटा इन्भेजिभ प्रोसिजर हो यो इन्भेजिभ प्रोसिजरमा बेसिकली के गरिन्छ त यो गर्ने भनेको चाहिँ एउटा न्युरोसर्जनले गर्छ कसले गर्छ न्युरोसर्जनले गर्छ यो प्रोसेसमा बेसिकली के गरिन्छ कि यो ब्रेन छ भने ब्रेनको मानौ कि यो स्कल छ भने अब यसमा चाहिँ स्कल पनि रिमुभ गर्नुपर्छ मानौ मैले यति पार्ट अफ स्कललाई रिमुभ गर्दिए
अनि यसपछि यहाँ जुन मानौ कि यहाँ ब्रेनको भेसल्स छ भने यसमा के गरिन्छ त अब मानौ कि ब्रेनको भेसल्समा यहाँ यसरी एन्युरिजम छ भनेपछि यसमा एउटा पार्ट अफ ब्रेन यो ठाउँमा पुग्नको लागि ब्रेनको केही पार्ट पनि काट्नुपर्छ यानी हेमी क्रानियोटोमी पनि गर्नु पर्यो हेमी क्रानियोटोमी पनि गर्नु पर्यो यानी हेमी क्रानियोटोमी भनेको रिमुभल अफ अ पार्ट अफ ब्रेन ब्रेनको एउटा पार्ट रिमुभल गर्ने कारणले गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ अब स्कल हटाउनु पर्यो त्यो ठाउँमा ब्रेन टिस्यु हटाउनु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ के गरिन्छ यो एन्युरिजममा गएर क्लिप यहाँ यसरी हालिन्छ यो एन्युरिजममा यसरी क्लिप ओर चुट्टा केही हाले जस्तै भयो कि यो एन्युरिजम छ भने यो एन्युरिजममा मैले के गरेँ यस्तो जुन कपडामा लाउने चुट्टा हुन्छ नि त्यस्तै चुट्टा हाल्नुपर्छ के सो दिस इज कल्ड सर्जिकल क्लिपिङ र यसमा चाहिँ के गरिन्छ एउटा पार्ट अफ ब्रेन पनि हटाइन्छ अ पार्ट अफ ब्रेन टिस्यु इज रिमुभड द्याट्स वाइ यो टेक्निक जुन छ यसमा हाई मोर्बिडिटीको चान्स हुन्छ हाई मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिडिटी मान्छेको डेथ हुने सक्ने पनि चान्स धेरै हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यो त्यस्तो राम्रो मेथड मानिँदैन योभन्दा भेरी गुड मेथड इज इन्डोभास्कुलर क्वाइलिङ त्यही भएर आजकल चाहिँ इन्डोभास्कुलर क्वाइलिङ नै प्रिफर गरिन्छ यदि एन्युरिजमलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने क्वाइलिङ और क्लिपिङ सुड बी डन विदिन 24 to 72 आवर 24 to 72 आवर भित्रैमा क्वाइलिङ क्लिपिङ गर्नुपर्छ किनभने देयर विल बी द चान्स अफ रिरप्चर किनभने देयर विल बी चान्स अफ रिरप्चर एक्चुअली जुन के भन्छ एन्युरिजम हुन्छ त्यो एकचोटि रप्चर भइसकेपछि के भएको हुन्छ त फेरि हिल भइसकेको हुन्छ के तर यो हिल भएको एन्युरिजमको वाल जुन हुन्छ त्यो विक हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ कि फेरि रिरप्चरको चान्स हुन्छ र रिरप्चर भयो भने चाहिँ के देखिन्छ कि रिरप्चरमा मोर्टालिटी अलमोस्ट 60% हुन्छ यानी 60% चान्स छ कि मान्छे चाहिँ मान्छेको डेथ हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यस्तो केसमा चाहिँ एकदम विदिन 24 to 72 आवर्स हामी के गर्न खोज्छौँ क्वाइलिङ और क्लिपिङ गर्न खोज्छौँ अर्को कुरा हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ क्वाइलिङ और क्लिपिङ जस एन्युरिजमको रप्चर गर्ने बेला त्यसको रप्चर एन्युरिजमको ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन हुन्छ ट्रिटमेन्ट भन्दा पहिला र ट्रिटमेन्ट पछि पनि हामीले बीपीलाई मेजर गर्नुपर्छ बीपी जहिले पनि कन्ट्रोल यानी ब्लड प्रेसर जहिले पनि कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ ब्रेनमा पर्फ्युजन एडिक्वेट हुनुपर्छ बिफोर द ट्रिटमेन्ट एन्ड आफ्टर द ट्रिटमेन्ट सो के बुझ्नु पर्यो कि सिस्टेमिक बीपी इज हाई बिफोर द ट्रिटमेन्ट अफ एन्युरिजमको ट्रिटमेन्ट भन्दा पहिला यानी सबएरेक्नोइड हेमरेज भएको पछि नै के भइरहेको हुन्छ सिस्टेमिक बीपी युजुअली हाई भइदिन्छ किन हाई भइदिन्छ ड्यू टु द क्याटेकोलामिन्स रिलिज इन एसएएच सबएरेक्नोइड हेमरेजमा जुन क्याटेकोलामिन्स रिलिज हुन्छ हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ प्याथोफिजियोलोजीबाटै कि सबएरेक्नोइड हेमरेजमा क्याटेकोलामिन्स पनि एकदम लार्ज एमाउन्टमा रिलिज हुन्छ यो लार्ज एमाउन्टमा रिलिज भएको क्याटेकोलामिन्सले के गर्छ सिस्टेमिक बीपी बढाइदिन्छ यो सिस्टेमिक बीपी बढेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यस्तो फर्मुला छ सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर बराबर मिन आर्टेरियल प्रेसर माइनस इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर यदि मिन आर्टेरियल प्रेसर बढ्नु भनेको सिस्टेमिक बीपी बढ्नु सो यदि सिस्टेमिक बीपी बढिरहेछ भने अल्टिमेटली मिन आर्टेरियल प्रेसर बढ्छ र मिन आर्टेरियल प्रेसर बढ्नु भनेको सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर बढ्नु र whenever there is increased cerebral perfusion pressure then means that is increased blood flow to brain ब्रेनमा ब्लड फ्लो बढिरहेछ जुन कि त्यति बेला रिक्वायर्ड छैन ब्रेनमा त्यति धेरै ब्लड फ्लो भए पनि अपरेसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ एन्युरिजमलाई ट्रिटमेन्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहन्छौँ एक्सेस ब्लड फ्लो ब्रेनमा त्यति बेला नहोस् र त्यति बेला चाहिँ हामी बीपी लोअरिङ एजेन्ट्सहरू दिन खोज्छौँ सो वी शुड गिभ द बीपी लोअरिङ एजेन्ट्स एन्ड द बीपी लोअरिङ एजेन्ट्स आर सो बीपी लोअरिङ एजेन्ट्समा हामी लिन सक्छौँ आइभी लाबेटालोल निकार्डिपिन इनालाप्रिल बेसिकली एसी इनिभिटर हो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम इन्भिटर्स हैन यसले पनि बीपी लो गर्न सक्छ अर्को यु क्यान युज द निकार्डिपिन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो निकार्डिपिन आइभी लाबेटालोल भनेको चाहिँ अल्फा बिटा ब्लकर्सहरू हो जसले पनि बीपी लो गर्छ सो त्यति बेला हामी एन्युरिजमलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी बीपी लो गर्न खोज्छौँ हैन र बीपी लो गर्नको लागि हामीले यो एजेन्ट्सहरू युज गर्न सक्छौँ और वी कैन also use the very famous drug निमोडिपिन सो निमोडिपिन पनि एक किसिमको क्याल्सियम च्यानल ब्रोकर नै हो सो निमोडिपिन पनि युज गर्न सकिन्छ बीपी लो गर्नको लागि
सो यो प्रोसिजरहरू गर्ने बेला पेसेन्ट युजुअली बेड रेस्टमा हुन्छ र बेड रेस्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्टमा चाहिँ अलिक अब तपाईले कन्स्टिपेसनको रिस्क हुन सक्छ र कन्स्टिपेसनको रिस्क हुने कारणले गर्दाखेरि मान्छे युजुअली चाहिँ बेड रेस्टमा हुन्छ र बेड रेस्टमा हुँदाखेरि मान्छेलाई कन्स्टिपेसन हुन सक्छ र कन्स्टिपेसनलाई एभोइड गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं त वी क्यान गो फर लेक्जेटिभ्स सो लेक्जेटिभ्सहरू और स्टुल सफ्टेनरहरू युज गर्न चाहिँ सकिन्छ स्टुल सफ्टेनरहरू युज गर्न सकिन्छ एउटा यो पनि ट्रिटमेन्ट हो सो बेसिकली अहिलेसम्म हामीले के कुरा गर्यौं कि वेनेभर पेसेन्ट कम्स टु यु प्रेजेन्ट टु यु हैन त्यति बेला तपाईले पहिला आईसीपी लो गर्ने काम गर्नु पर्यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इफ तपाईले लो गर्नु भयो भने तपाईले सँगसँगै अब के चलाइदिनु पर्यो त अब तपाईले थाहा छ कि अब बीपी चाहिँ हाई हुन सक्छ क्याटेकोलामिन्सहरु रिलिज गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुभयो त निमोडिपिन चलाउनु भयो हैन र मैले भने कि बीपी अब एन्युरिजमको ट्रिटमेन्टको लागि पनि बीपी नर्मल चाहियो त्यही भएर तपाईले सुरुमै के गर्नुपर्छ निमोडिपिन चलाइदिनु पर्छ निमोडिपिन कति चलाउने भनेपछि 30 to 60 mg चलाइन्छ बेसिकली हामीले चाहिँ आईवी दिने निमोडिपिन फर 5 to 14 days सो 5 to 14 days सम्मको लागि निमोडिपिन चलाउने आईवी त्यसपछि हामी ओरलमा गइदिने ओरलीमा चाहिँ हामीले बेसिकली 7 days को अझै डोज एक्स्ट्रा दिने ठीक छ डोज त्यही हुन्छ बस त्यति बेला ओरलमा दिइन्छ सो सुरुमा चाहिँ आईसीपी हामीले लोअर गर्यौं हैन आईसीपी लोअरिङ गर्ने काम फर्स्टमा गर्यौं त्यसपछि सँगसँगै के गर्यौं निमोडिपिन चलायौं यो निमोडिपिनले के गर्छ त बेसिकली जुन ब्लड प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ यसले कम गर्दिन्छ हैन किनभने एक्सेसिभ अब ब्लड फ्लो पनि जरुरी छैन ब्रेनमा एउटा नर्मल अमाउन्ट अफ ब्लड फ्लोले काम गर्न सक्छ र अर्को यो निमोडिपिनले के काम गर्छ कि हामी चाहिँ अब रुको के काम गर्छ एकछिन पछि भन्छु हामी चाहिँ अब यसको चाहिँ कम्प्लिकेसनहरुको ट्रिटमेन्ट पनि जाम सो बेसिकली मैले पहिलाको भिडियोमा चारवटा कम्प्लिकेसन कुरा गर्थे एउटा कम्प्लिकेसन भनेको थिए रप्चर अफ रिरप्चर हुने चान्स हुन्छ के हुन्छ रिरप्चर अफ एन्युरिजमको रिरप्चर हुने चान्स हुन्छ र एन्युरिजमको रिरप्चर चान्सको लागि हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौं हामीले के गर्न सक्छौं कोइलिङ गर्न सक्छौं और क्लिम्पिङ गर्न सक्छौं यो हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं अर्को डिलेड कम्प्लिकेसनमा हुन सक्छ हाइड्रोकिफालस के हुन सक्छ हाइड्रोकिफालस बेसिकली किन हुन्थ्यो कि जुन क्लोटेड ब्लड छ त्यसले चाहिँ ड्रेनेज पाथवेलाई ब्लक गरिदिन्छ र त्यो कारणवश हाइड्रोकिफालस हुन सक्छ हाइड्रोकिफालसलाई ट्रिट गर्न हामी के गर्न सक्छौं हाइड्रोकिफालसलाई ट्रिट गर्न वी क्यान जस्ट गो फर द भेन्ट्रिकुलो पेरिटोनियल शन्ट सो भेन्ट्रिकुलो पेरिटोनियल शन्ट बनाएर हामी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं यसमा बेसिकली के हुन्छ त लेट्स सपोज कि यो ब्रेन छ र ब्रेनमा यो भेन्ट्रिकल्स छ यो के छ भेन्ट्रिकल यहाँ मानौ कि सीएसएफ एक्सेस सीएसएफ छ र मानौ कि यो मान्छेको बडी छ भने यसरी मान्छे छ भने मानौ कि यो उसको ब्रेन छ यहाँ भेन्ट्रिकल छ यहाँ यो स्टोमकमा हुन्छ स्टोमक एब्डोमिनलमा जुन क्याभिटी हुन्छ त्यो पेरिटोनियल क्याभिटी हुन्छ सो अल्टिमेटली हामीले के गर्छौं यहाँ र यहाँ बीचमा कम्युनिकेसन एस्टाब्लिश गरिदिन्छौं कि एक्सेस फ्लुइड भयो भने त्यो कहाँ गइदिन्छ पेरिटोनियल फ्लुइडमा गइदिन्छ सो यसैले भन्छ भेन्ट्रिकुलो पेरिटोनियल शन्ट सो हामीले भीपी शन्ट बनाउन चाहिँ सक्छौं अर्को हामीले एउटा कम्प्लिकेसन गरेको थियो कि डिलेड भ्याजोस्पाजम हुन्छ युजुअली डिलेड भ्याजोस्पाजम भनेको के हुन्छ कि खासमा जुन क्लोटेड ब्लड्सहरु छ क्लोटेड ब्लड्सहरुले के गर्न थाल्छ क्लोटेड ब्लड्सहरुले दे विल सिक्रेट सम काइन्ड अफ केमिकल मेडिएटर्स र यो केमिकल मेडिएटर्सहरुले के गर्न थाल्छ त भ्याजोस्पाजम गर्न थाल्छ भ्याजोस्पाजम भनेको ब्लड कन्स्ट्रिक्सन अर्को कारण के भएर हुन्छ कि जुन एन्युरिजम हुन्छ यसको वरिपरि त अरु भेसल्स छ हैन अब मानौ कि यो एन्युरिजम छ र यो रप्चर भयो यहाँको एक्सेस ब्लडहरु यो ठाउँमा एकुमुलेट भएर यो भेसल्सहरुले के गर्न सक्छ यसरी थिच दिन सक्छ हैन कन्स्ट्रिक्ट गर्न सक्छ र यो डिलेड भ्याजोस्पाजम भयो भने के हुन्छ ब्रेनमा इस्केमिया यानी कि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भएपछि ब्रेनमा इस्केमिया हुन सक्छ र मान्छेको मोर्टालिटी हुन सक्छ त्यही भएर यो डिलेड भ्याजोस्पाजम हामीले पहिलेदेखि प्रिडिक्ट गरेर राख्छौं के हुन्छ नि र त्यही भएर हामीले चाहिँ इनिशियली नै के गर्छौं मान्छेलाई निमोडिपिन दिइहाल्छौं निमोडिपिन भनेको क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो जसले चाहिँ डिलेड भ्याजोस्पाजमलाई रिलिभ गरिदिन्छ सो वी विल गिभ द निमोडिपिन हैन सो त्यही भएर त हामीले सुरुमै निमोडिपिन चलाइदियौं नि पेशेन्टलाई अनि यो निमोडिपिनले डिलेड भ्याजोस्पाजमलाई पनि हुन दिदैन भ्याजोस्पाजम हुन दिदैन अल्टिमेटली पेशेन्टको चाहिँ मोर्टिलिटी र मोर्बिडिटीहरु हुँदैन ठीक छ सो जुन सुरुमा निमोडिपिन दियो त्यसले दुईटा काम गर्यो एउटा चाहिँ
जुन सिस्टेमिक बीपी छ त्यसलाई पनि ओभर धेरै बढी हुन दिएन। र अर्को कुरा चाहिँ यो डिलेड भ्याजोस्पाजमलाई पनि पहिलेदेखि यसले चाहिँ अब जुन पछि भ्याजोस्पाजम हुन सक्थ्यो त्यो भ्याजोस्पाजम हुन दिएन। सो निमोडिपिनले डिलेड भ्याजोस्पाजमलाई के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, यसले प्रिभेन्ट गर्छ र त्यही भएर दिन्छ। यो एउटा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो, ठिक छ। अब अर्को एउटा कम्प्लिकेसन हुन्छ हाइपोनेट्रिमिया। के हुन सक्छ, हाइपोनेट्रिमिया। हाइपोनेट्रिमियालाई ओभरकम गर्न के गर्न सकिन्छ, हाइपरटोनिक सलाइन चलाउन सकिन्छ। सो हाइपरटोनिक नर्मल सलाइन दिने हैन, नर्मल सलाइन चाहिँ हामी इन्फ्युज गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ अब अलिअलि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन पनि गर्न सकिन्छ, किनभने जति धेरै फ्लुइड भयो भने त्यति बेरै हाइपोनेट्रिमिया, सो फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन पनि गर्न सकिन्छ। तर यो कुरामा चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी छ, कतिले भन्छ गरम, कतिले भन्छ नगरम। सो म चाहिँ भन्छु कि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नगर्नुस् है, हैन। हुन डायबिटिसनमा चाहिँ लेखेको छ फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन चाहिँ गर्ने, यानी कि एक्सेस फ्लुइड नलिने। सो म भन्छु कि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन नगर्नुस्, बरु चाहिँ नर्मल सेलाइनलाई इन्फ्युज गर्नुस्, तर फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नगर्ने। किनभने फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन गर्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ अब एक त मान्छेहरुमा चाहिँ यहाँ यो केसमा के भइरा हुन्छ कि धेरै एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ डायुरेसिस भइरा हुन्छ, यानी युरिनबाट एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ युरिन गइरा हुन्छ र सोडियम पनि गइरा हुन्छ। अल्टिमेटली भोल्युम यतिकै कम हुन्छ, त्यति बेला फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन गर्यो भने अझै मान्छेको भोल्युम कम हुन सक्छ र मान्छे कार्डियक फेलोरहरुमा जान सक्छ। त्यही भएर मेरो विचारले फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन नगर्ने। हुन डायबिटिसनमा ह्यारिसन बुकमा चाहिँ के भनेछ कि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नगर्नको लागि, फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन नगर्ने यो केसमा, हाइपोनेट्रिमिया केसमा। त्यही भएर म डायबिटिसनको कुरा नफलो गरेर म ह्यारिसनको कुरा फलो गर्छु। सो म भन्छु फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नगर्ने, यानी तपाई फ्लुइड मजाले लिनुस्। बरु के गर्न सकिन्छ, हाइपोनेट्रिमियालाई ट्रिट गर्न हाइपरटोनिक नर्मल सेलाइन लिन सकिन्छ। अर्को ट्रिटमेन्ट के छ कि सानो ट्रिटमेन्ट छ, जुन ब्रेनमा जुन क्लटेड ब्लड्सहरु छ, यो क्लटेड ब्लड्सहरुले के गर्न सक्छ, वरिपरिको मेनिन्जेसहरुलाई इरिटेट गर्छ हैन। सो मेनिन्जियल इरिटेसन एउटा गराउँछ, मेनिन्जियल इरिटेसन। अर्को यो मेनिन्जियल इरिटेसनहरु भएर मान्छेलाई हेडेक भइरा हुन्छ हैन। अब यो मेनिन्जियल इरिटेसन भइराछ, हेडेक भइराछ, किनभने बीचमा इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरु पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। सो अल्टिमेटली ग्लुकोकोर्टिकोइड्सहरु युज गर्न सकिन्छ। सो ग्लुकोकोर्टिकोइड्स आर द चोइस, इट विल एक्चुअली रिड्युस द हेडेक हैन, हेडेक मेनिन्जियल इरिटेसनहरु चाहिँ रिमुभ, डिक्रिज हेडेक एन्ड डिक्रिज मेनिन्जियल इरिटेसन, मेनिन्जियल इरिटेसन। सो हेडेक र मेनिन्जियल इरिटेसनहरु ग्लुकोकोर्टिकोइडले चाहिँ कम गर्न सक्छ। अर्को यो जुन हेडेक हुन्छ यो नेक पेनसँग एसोसिएटेड हुन्छ, नेक पेनसँग एसोसिएटेड हुन्छ र यो नेक पेनसँग एसोसिएटेड भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई के भएर हुन्छ, नेक एकदम हेडेक हुँदाखेरि नेक पेन पनि हुन्छ। सो ग्लुकोकोर्टिकोइडले नेक पेनलाई पनि डिक्रिज गर्छ। सो अ काइन्ड अफ सिम्प्टोमेटिक रिलिफ दिन्छ ग्लुकोकोर्टिकोइडले। त्यही भएर हामीले चाहिँ ग्लुकोकोर्टिकोइड यदि इमर्जेन्सीमा छ भने आइभी हाइड्रोकोर्टिसोन चलाउने, और वी क्यान गो फर द ओरल प्रेडनिसोलोन पनि चलाउन सकिन्छ हैन। सो अब कि त आइभी हाइड्रोकोर्टिसोन चलाउने, or you can go the oral prednisolone low dose हैन, oral prednisolone 40 mg को चाहिँ लो डोजहरु युज गर्न चाहिँ सकिन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्लुकोकोर्टिकोइड पनि युज गर्न सक्छौं। अब अर्को कुरा के भन्छ कि इफ द जस्तो हामीले चाहिँ के भन्यौं कि इनिशियली 24 टु 72 आवर्समा हामीले के गर्छौं, ट्रिटमेन्ट अफ एनोरिजम, यानी एनोरिजमको ट्रिटमेन्ट गर्छौं। तर एनोरिजमको ट्रिटमेन्ट गर्न मानौ कि कहिलेकाहीँ ढिलो भयो, मानौ कि अब डाक्टर छैन एभाइलेबल, और तपाईलाई कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा जानु पर्यो जुन ठाउँमा चाहिँ अब जानै 3-4 दिन लाग्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एनोरिजम अब ट्रिटमेन्ट डिले हुन्छ। एनोरिजमको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, डिले हुन्छ। र डिलेको नराम्रो कुरा के छ, रिरप्चर हुन सक्छ, एनोरिजम रिरप्चर हुन सक्छ र एनोरिजम रिरप्चर भनेको मान्छेको डेथ हुन सक्छ। अब के गर्ने त, यति बेला हामी के गर्न सक्छौं, वी क्यान गिभ द एन्टी फाइब्रिनोलाइटिक एजेन्ट। के दिन सक्छौं, एन्टी फाइब्रिनोलाइटिक एजेन्ट। सो बेसिकली एन्टी फाइब्रिनोलाइटिक एजेन्ट भनेको अ काइन्ड अफ थ्रोम्बोटिक एजेन्ट हो। के त, थ्रोम्बोटिक एजेन्ट्स, यानी यसले थ्रोम्बस फर्मेसन गराइदिन्छ, यसले ब्लिडिङहरु रोक्छ। सो यो थ्रोम्बोटिक एजेन्ट भनेको के हो त, प्रिभेन्ट ब्लिडिङ, यानी यसले के गरिन्छ, जुन एनोरिजमको रप्चरको रिस्क छ त्यो रप्चरको रिस्क चाहिँ घटाइदिन्छ। सो डिक्रिज रिस्क अफ रिरप्चर, जुन रिरप्चरको रिस्क छ त्यसलाई एकदमै कम गरिदिन्छ यदि हामीले एन्टी फाइब्रिनोलाइटिक एजेन्ट दियो भने। तर यसको चाहिँ हामीले सर्ट टर्म युज मात्रै गर्नुपर्छ, भने लङ टर्म युजमा चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त, डीप भेन थ्रोम्बोसिस गराइदिन सक्छ, डीप भेन थ्रोम्बोसिस। र डीप भेन थ्रोम्बोसिस भयो भने
यो चाहिँ नराम्रो कुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो त, एन्टी फाइब्रोलाइटिक एजेन्ट थोरै टाइमको लागि चलाउने, जति बेलासम्म डक्टरनिर पुगिन्छ त्यति बेलासम्म हामी एन्टी फाइब्रोलाइटिक एजेन्ट दिले यसले चाहिँ रिरप्चरको रिस्क एकदम धेरै कम गरिदिन्छ र जे होस् मान्छेको लाइफ बच्न सक्छ। डिप भेन थ्रोम्बोसिस भए पनि के हुन्छ र, त्यसले त फेरि ट्याकल गर्न सकिहाल्छ, तर मान्छे बित्यो भने मर्यो भने त मर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट रिगार्डिङ द subarachnoid hemorrhage. So thank you so much, and if you feel any kind of disturbance in this video, sorry, आज अलिक त्यस्तै थियो हैन, डिस्टर्ब भयो होला, sorry.